अल्हम्दुलिल्लाह जल्ल व अला व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिहिल मुस्तफ़ा व रसूलिहिल मुज्तबा व अमीनिही अला वह्यिस समा व अला आलिहिन नुजबा व अला अस्हाबिहिल अत्क़िया अफ़ज़लुल ख़लाइक़ बअदल अंबिया वमन बिहदयहिम इक़्तदा व बिआसारिहिम इक़्तफ़ा मिनल मुहद्दिसीन वल मुफ़स्सिरीन वल फ़ुक़हा इला यौमिल जज़ा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अह्याउन वलाकिन ला तशऊरून। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अम्वालि वल अन्फुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमह व उलाइका हुमुल मुहतदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रबत और मुनासबत दमा क़बल सरदा से भी कि अल्लाह ताला फरमाइल कि तासु ज़िक्र के शुक्र के नो ज़िक्र और शुक्र के मुनक मफ़हूम ज़िक्र करो कि हर गुनाह न जान सातल और हर नेकी कौल दा अल्लाह पाक दा अहकामात उल्लांघ जिंदगी ते रहो और न शुक्र न जान सातल मग़फ़िर दे हुक्म शो चूँकि दा ढेर ज़्याद ग्रान कारो चाहे हम के रातलो से दा बसंग कीगी दा हुड़े ग्रान कार दे अल्लाह पाक जवाब उकड़ो कि तासु ज़माना मदद उगवाड़े। हाँ माँ तो हुआ है ज़माना उगवाड़े जब तासु का ज़िक्र और शुक्र 24 घंटे जिंदगी दा अल्लाह ताला अहकामात उल्लांघ तिरवल पर आसान कलम। हाँ नो या अय्युहल्लज़ीना आमनू तकरीबन दा द्वयम ज़ल या अय्युहल्लज़ीना आमनू रागे मख्तियों पे शूर बेत बारकी या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए मोमिनानु इस्तईनू सासु मदद उगवाड़ो दा अल्लाह पाक ना। हाँ नो दल तैदाने दी वही कि पत्ते के उगवाड़े वो मख्ती ज़िक्र और शुक्र तेरे शेविद में दगम पति दाखिल दे। हाँ दागे तो बारक इन खुदा पाक निमदान उगल के खुदा पाक मुँह शुक्र गुजार हो जाकिरीन जुड़ के ना शुक्र के मगर दे मुँह में ना शुक्र करे माँ खुदल तय भी ज़िक्र करी इन्हें दुनिया और आखिरत की सुमरा कारून दी उठूल के तासु मदद उगवाड़े दा अल्लाह पाक ना मदद हासिल कर बे सब्र पर सबर कर यो परहेज दे और बले दवाई रहा यो परहेज दे बल से दवाई दा बस कदे सर खुदा पाक ने मदद हासिल के सब किस्म उमूर चीज दुनिया कारून और आखिरत उठूल के। हाँ सबर सर और मूज सर बस दा मूज भी अजीबन सदा। हाँ सो अजीबा कौन से ताल्लुक़ दे ज़रूरियात तो पूरा की दूसरा अगर से जमुन के पता नहीं इसका सब तरतीब दे करेगी हो हर किस्म मुश्किलात हो चीवी दुनिया और आखिरत हो अब मुँह सर सकेगी हल कीगी और सहाबा किराम हो ताबईन तबा ताबईन औलिया किराम पदे नुक्ता बांधे पूरेगी ना वही बस मुश्किल है बखरा तक नफवाड़ी। हाँ हम ख्वासिम मुझ में कुछ तकलीफ रहा बांधे राशि बेहतर सारा जो मुझ कहूँ ना जान हम माफ कर दिया। हाँ न बस खुदा पाक ना गुफ्तल पका दुनिया सबर दे बल से दे मुंजो न पर ये सबर मतलब से सबर मतलब
ځان د ګناونو نه ساتل، په ګناونو باندې د بچاو نه صبر. ان سړي ګناونه پریږدي او په دې پرې هودو باندې صبر. ها یو مفهوم دا دی. بل مفهوم په نیکو باندې صبر، یعنی ثابت قدمی. چې کومې نیکۍ په مونږ کې دي چې دا مونږ وکړو، دا صبر دی. کوم ګناونه پرې خو دي چې دا نه کوو، دا غینه منع شو، صبر شو، دا صبر دی. ها او بل په مصیبتونو باندې صبر، کوم تکلیف راځي، پریشانی، پای باندې صبر کول. ها نو صبر علی الطاعت، یعنی په نیکو صبر، همیشګری کول. صبر عن المعصیت، د ګناونو نه همیشه ځان ساتل. او صبر علی المصیبت، پاردای کو تدا شي. نو مون خلق د یو صبر پیژنو، تر چا معصوم مرشي، مور او بلار بیماران شي یا مرشي، دغه ته مون صبر وایو. او دغه کې مونږ څه نشو کولای، نو دغه ټول صبر. ها او صبر او صبر د ګناونو نه، چې سره ګناونه مکمل کړی دي کوي. او صبر په نیکو باندې، کوم نیکه په دې کې دي، کوم کول غواړي دې په همیشګری کوي. نو دا مونږ نه پیژنو. ها ولې دا مونږ کوم نه کوم څه نه، مونږ چې کوم کار نه کوو نه وایو. خو څه کوم کار نه کوو څه کوو، مونږ جهاد نه کوو، موږ پر جهاد هم وځو په دروغ هم انا په خوب کې ته موږ غوښته. ها نو څنګه د پټي فضیلت راغلی، سړي پټي والی یو پاویای د عام موږ نه دغه څه واجب یا د مسواک نه صرف امام لپاره نه، د عوامو ټول لپاره دی دغه فضیلت. نو داسې د وسلې په باره کې فضیلت ته چا سره د جهاد په نیت وسلې، نو د عام موږ یو پاویا ثواب څه دی واجب. او دای چا ته نه معلومول چې موږ هغه ماده نشته، بس هغه زموږ نه وته دی. ها نو کاټنن چې بابا نه بس عجیب خبره کوله، اب نو ویل نه ده. ها یې دغه والو اوس ختم دي تاسو ما یې کړی خبره، نه دغه والو اوس نشته. ها چې موږ کوم کار نه کوو، نو صبر د ګناونو او صبر په نیکو باندې موږ نه پیژنو. او خلان چې د امداد وعده ده د خدای پاک، نو هغه د دې درې والا صبرونه ته بچا کی. مونږ صبر کوو کنه، خو خدای پاک کله امداد راشي او کله رانشي. نو وعده د کم صبر سره ده چې هغه د ګنا نه صبري او په نیکو باندې صبري، چې کوم نیکي کې مستقل کوي. او که مصیبت راشي باغې صبر کوي، نو دغه صبر سره د امداد وعده ده. ها ان الله مع الصابرین. دا دغه صبر صرف دا نه چې بس چې بیماری راځي یا څوک نشي یا څه تللی شي بس بیا موږ صبر وکړو. ها نو دغه صبر سره مکمل صبر دغه نه دی، دغه سره د امداد وعده نه ده. دا درې واړه صبرونه یادي دا چې کوي. نو مخکې کوم وایي کنه صبر یو مفهوم دا بیان کړ، په نیکو باندې صبر، نو په نیکۍ چې مونږ هم راغی کنه. نو والصلاه ته ذکر کړه، څه ته ذکر کړه؟ والصلاه وایي په خبره باندې. نو دا پکې جدا شان لري، نو څه کې لري، ډېر اهمیت لري او جدا شان لري. بلکې دا د صبر هغه رأس سر دی. په دې کې صبر نه صبرونه دي، بلکې دې پکې صبرونه بعد سره ګرځي راګرځي، خو د ګنا نه صرف ځان ساتي کنه. او جایز کارونه کوي، چې کوم جایز کارونه مباح، خو په مانځ کې هغه مباح کارونه باندې شي، روټه پکې نشي خوړل، دا څه پکې نشي کاته، نه پکې سوچ کوي شي، نه پکې چاته خبره کوي شي. دون صبرونه دي. ها ان به ځای ځان ګروي راګروي شي. دا صبر مجموعه یو قسم کنه. یا یو مثال دی، لکه تاسو د مدد حاصل کړئ د الله پاک نه په صبر سره، والصلاه لکه موږ شو دې کې څنګه صبر دی. ها یا څو په ځان کې صبر راوستل غواړي، نو موږ گزار کې صبر دی نور په نسبت دا یو خنوس خلا. صبر هم زموږ ضرورت دی کنه. او دا صبر صرف د انسان خاصه ده، ځکه په دې کې خدای پاک نفس او شیطان دلې فرشتو کې صبر ماته نشته. دا برکت د چا لپاره نه خاصه، دا فضیلت فرشتو ته نه خاصه. صبر کولو فضیلت صرف چا ته حاصل دي؟ انسان ته. په فرشتو ته ضرورت نشته. نه دا وصله خدای پاک تعالی د نفس او شیطان په دې کې دي، نفس یې سره او شیطان ورته لګېدلې، خو خدای پاک له وصله ورکړي د صبر کنه. ها نو دې نه معلومیږي چې اصل صبر په نیکو دی او اصل صبر په څه دی؟ د ګناہوں نه ځان ساتل. فضیلت په دې دی انسان کنه. خو شي او موږ دغه دې شاته کړی والصلاه، تاسو مدد حاصل کړئ د الله پاک نه په هر کار کې. ها په صبر سره او په سره په مون سره. نو د صبر نه او والصلاه ذکر کو نه صرف په مونږم کار نه کیږي، چې بس مونږ کې او د شریعت نور لحاظ نه ساتي،
غم خاګي سټاټول په خپل خوخي دغه سړی نه یادې ها چې سره د مونږ پکې سمي صبر هم پکې مونږ گزارم یو سمي پکې صبر پکې ها او یاد د ذکر تفصیل دی پس قرونی تاسو ما یاد کړه ها پس سره په صبر او په مونږ سره دغه موږ پکې او صبر پکې نه دي ګناونو نه ځان ساتل او نور نه کو باندې استقامت اختیار ولر پوښتنه نو دا موږ ادلاغه شان پیدا نه ورکړي ګرځي او نه بیا شان کار کوي موږ نه کوو او دعا کوو خو بس څه پیدا را نه کوي شان ها وایي نور چې موږ کې نور شرایط نه دي برابر به صبر او صلاح ویلي صرف به صبر هونه دی ویلي یا صرف به صلاح هونه دی ویلي کنه تاسو ځکه وي په مونږ او په ماده سره مدد خدای پاک نه حاصل طلب کوي غواړي هر کار کې ها هغه ارث شي کووري کې کاری دغه کاری په صبر او نور سره خدای پاک نه امداد وکړل پکار دي وې دا ځکه چې ان الله مع الصابرین خدای پاک سره دی د عام صبر کوونکو سره دی نو بیا موږ په صبرونو کې ټول نه وچت عبادت کوي موږ سره یہ عبادت ته د پای خو خدای پاک بیا ډیر صبر کوي چې دا نور صبرونه سره ها پوښتې ها هي د لفظ نه کنه اوس پر دې حقیقت سره تاسو کو نه خوستا کاته نه کاټي بل چا په کلی کی یا د رضا حرامي نه بس سره فرض د کیږي نور صدقې نشته ها پیدا نه کوي فرض د کیږي ان الله مع الصابرین بشک الله پاک صبر کوونکو سره دی په دې کې ډېر لوی تفصیل دی پکې نه کوو بس دوه نه تاسو کوی شئ چې بس څه صورت خلی ته راځي چې بس صبر او سموز نه کار اخلي ها نو الله پاک د صبر کوونکو سره دی دلته د معیت نه مراد معیت خاصه دی دا چې خدای پاک دار سره دی که مسلمان دی کافر دی که فاجر دی که فاسق دی کار شو دی که مسکیو کې نه کې خدای پاک د نه بعد د علم د قدرت نه بار نه دی ها خدای پاک معلوم خدای پاک ذات سره دی دلته د مراد معیت خاصه دی خاص امداد خدای پاک خاص امداد د چا سره دی صبر کوونکو سره ها او چې صبر څومره لوی دومره با امداد او انعام دی لوی ها لکه د لوی شهید ته وګوره ټول نه لوی صبر په ځان قربانول باندې سره چې سره ځان قربان کړي صبر وکړي ها مالم چې سره قربان کیندام او صبر وکړي نو دام صبر وکړي او لوی صبر کم یو دی چې د خدای پاک په لار کې سره ځان قرباني کړي ها او قرباني کو ځان ټینګ کړي نو چې صبر څومره لوی نو دومره باغ انعام او اکرام د سیدای کوم دغه پوښت امداد هم سي بیا وی لکه شهید تو ګورا یا ایه الذی ولا تقولوا دای رب ها تاسو مو وایي ګمانا تبارک هغه چا کی یقتلوا چې هغه قتل کړی شي شهید کړی شي فی سبیل الله د الله پاک په لار کې سم وایي اموات چې دا مړي تاسو مو وایي دا مړي ها ان عام مړو په شانته مګړای دا بدر کې صحابه کرام شهیدان شو نو کس ملګرو په بیا وی چې هغه مړ شو ها او منافقین يهوديان په موږ کسان مړ شو او نور خلک مزه چرچی کی سو کباب خوري او سکتی کوړي خوري سوک سکی او سکی او بس هغه لاړ بس سو باندې جوړي یو نه دا کنت نه بس بچي وو ها نو خدای پاک آیات نازل کړو دې مبارک دا مو وایي چې څه شي وي مرشي وي بل دي ها دا مو مړو په شانتي نه دي ها بلکې خدای پاک له دندون ورکړي او دا غي اثر دا دي چې موږ یې نه خوري خدای پاک له حیات ورکړي ها یو خصوصي اکرام وکړي اثر دار چې سي نه خوري زمکه یې نه خوري ها دا رنګي او انبیاء کرام د دې آیت نه په دلالت نصر معلومیږي چې په خپل قبرونو کې سړي ژوندۍ او د حدیث مبارکونه معلومیږي چې قبرونو کې ژوندۍ دا غي اثر دا دی چې د بیان سره نکاح نه کیږي پوښتنه پیغمبرانو او مال یې کوم دینو تقسیمی جنا میراثي جنا ها وایي په خبره باندې نور عقاید او خپل ځای باندې بیا راشي ولا تقولوا مؤيتا سليمان هغه چاته پارا هغه چاته یو تر کې شهید کړي شي نو په جهاد کې مجاهد لار شي نو څوک قتلېږي بدن قتلېږي کټېږي روح بدن کټېږي څوک کټېږي بدن پوښتې نو مبارزه هغه چې هغه شهید کړي شي په لار د الله پاک کې اموات هم اموات چې دا مړي بلکې احیاء نه بلکې قولوا هم احیاء دا سی وایي چې دوسری
ژوندي دي ها خلک په دنیا کې ذکر کینا چې داسې مړانه کړي وو داسې لیکلو داسې لیکلو په اعتبار د ذکر سره سي ژوندي دي کتابونه کې اوسم دغه راځي ها او په قبر کې مولا خدای پاک څور کړی دي جندونو خو څنګه جندون دي او څه سړی وي چې لکه ما خو نه بزونه صفو پړ نه کوي او هیته په برکیږي څه کیږي نه او نه سترګې راځي او شو به امه زله درز کوي دا لاسم جندي دي نو ولکن لا تشعرون خبره د شعور ولا نه خبره د علم او دلیل درسره د علم او دلیل د شعور ولا نه ها دا هغه مثلا نه چې په سترګو باندې معلومیږي یا په غوږونو اورېدل کېږي یا په لاس باندې کومه خبره چې شعوري او دا غي خلاف وکړي نو خلک دا نه چې دا د ایمان نه لکه د میز د پاسه کو پرتی او تاسو لا تاسو کوم جاموله کې د یا جګو وګړي پېکړي نو تاسو سره دا نه چې لکه د ایمان له وګړي پېکړي تاسو ویون دي چې دا جګو وګړي پېکړي خو شي او کوم ځای کې خبره د دلایل او د عقیدی غلط خلک چې دا څه دی د ایمان دی ها نو خدای په اشاره کې چې دا خبره د شعور نه ده چې تاسو وایي چې موږ ته پته نه لګي خبره د دلیل او د علم د پوښ کې خبره کوي کنه ولكن لا يعلمون ویل چې هغه ته د خاص دلیل نشته ولكن لا يشعرون ویل خبره د دلیل ده ها نو ګور دلته کې څوک یاد کړو شهدا یاد کړ شهیدان چې دا تاسو بربي مبارک دا نه وي چې دا مړي دي بلکې وای او بچي دا شي جون دي بل قولوا وای او چې دا شهدا کرام په قبرونو کې دي جون دي نو دا وینا چې دا ویل دا وسقیده دا څه ده عقیده ده د اهل سنت والجماعت جمهور علماء کرام دا عقیده ده چې شهدا کرام په خپل قبرونو کې دي جون دي اثر ادارې چې موږ کیسه نه کولی جسد نه کولی ها مبارک د شهداء کرام ها نو دا ویل دا خبره کول چې شهدا په خپل قبرونو کې ژوندي دا اوس عقیده ده اوس خدای پاک یو دی کنه نو دیتا وحدانیت وي ته وي دا اوس عقیده نه ده چې کله سب معنی او وایو چې خدای پاک یو دی دا اوس څه ده دا عقیده ده ها او شهیدان په خپل قبرونو کې ژوندي دي نو دي کنه او چې څنګه نه وایي چې ژوندي دي نو دا عقیده نه ده ها لکه ته خدای پاک یو دی کنه خو چې کله ته وایې چې الله پاک یو دی او منی یې دا اوس عقیده ده که څوک منی او که څوک نه منی الله پاک یو دی خو دا ته عقیده نه وي دا ته وحدانیت وي توحید دا ته نه وي ها کله ته په خپل باندې وایې چې خدای پاک سره یو دی نو دا څه وایي بل احیاء مخکې وي چې تاسو مو وایي چې دا مړ دي بل احیاء بلکې دا څه وایي بل قولوا ها خو شي تاسو وایي چې دا ژوند دي نو دې شهید ته دا برکت حاصل شي دا د پیغمبر د دین د برکت نو چې کوم پیغمبر دا دین وروړي هغه ته به څومره برکت او فضیلت حاصلي نو چون کې او دغه چې پیغمبرانو هغه په مرتبه کې د شهداء کرامو دی اوچتي نو دا څنګه معلومیږي چې پیغمبران په طریقه اولا په خپل قبرونو کې شي ژوندي ها خو بیا د هغوی حیات او شهداء کرامو د حیات نه اوچتي لکه په بدن کې سترګې د دې کې ژوند دي کنه او په لاس کې دې په پوند کې دې پوند لکه شکر و دې لیکم نکېږي او دې خسرې تک معمولی هون ته خسنې دې سترګې ته ورنه نه وته معمولی هون ته خاور شګه نو دا سترګې څومره زره دې چي نشي دې حیات کامل دې کنه خو شي په خبره کوي کنه یا سړی یخ دې بل سړی ود دې ځوان ژوند دي کنه په حیات کې څه دې فرق دی نو دا رنګي د ځوان پیغمبرانو او شهداء کرام په خپل قبرونو کې ژوند دي او په جون کې بیا سره فرق دی پیغمبرانو جون په قبرونو کې هغه بیا کنه بالا تر دي څه ها دا غي سردار چې د بیان سره څه کیږي نکاح کیږي او مال تقسیمیږي ها که څوک دای اعتراض وکړي چې را دونه ورته مونږ خبر دي نو په دې کې د پیغمبر دا ساولې نه تنګيږي ها نو ته وایې چې تنه هم میاشت د مور په خېټه کې وي نو ستاره ساولې نه تنګيږي و چې دا خدای پاک نه تنګولې دغه څنګه خدای پاک د پیغمبر د سام په خبر کې څه نه کوي نه تنګوي او حدیث شریف کې راځي چې پیغمبرانو قبرونو کې موږ کوي کنه پوښتنه نو او خوراک کوي تاسو کوي رزق ته میلاوي کې شهدا کرام ہوتا نو دا غره پیغمبران ته میلاوي کنه نو چې خوراک کې بیا دوله څه کوي باغ خلک د اعتراض کوي دوله
چته دی ایک ولور شي یا دو ولور شي ها نو موږ ته چې جنت ته لاړ شي او د خوراک وکړو نو ایک دو له دوزخ ته ځو نو دی وینا داخله جنت ته جنت کې څه نشته ایک دو نشتا نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په کوم ځای کې روزه مبارکه د پیغمبر صدا هم جنت ته کنه په جنت کې جنت کې څه ضرورت نه ایک دو ته ضرورت نه کې خوراک کې سره ها بیا دی وی چر شرندام مسنګ کې پیغمبر مستي نو موږ ته وی چر غسل له ورکړې شو کنه غسل کو څه کړی شو پیغمبر له غسل ورکړې شو کنه چې دنیا نه کو نو په غسل سره او داس ادا کیږي او داس ادا کیږي چې دنیا نه ته قبر مبارک ته دپن کوي نو په داس کې تللی نو موږ ته تاسو د دې ثابته کوي نو موږ به ولګا ثابت کو او داس پوښتنه خبره هویږي کنه بیا دې تاسو پیغمبران جون دي نو صحابه کرام په میاس کې څومره اختلافات راغلي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه تاسو لینه کو راغلي چې دا خبره څنګه ده ها نو موږ ته چیرستانه کور کې غړې پاتې شي د کشمیر کې شي دلته کرام کاتبین شته کنه هغه وی بلی دي ته دا غوونه ولې تاسو نه کوي دې وی ګره موږ ته تاسو کوم له جواب راکې هم له ناو نو صحابه کرام په ویل چې کوم پیغمبر نه تاسو کو جواب راکې هم نه ناو دا دنیا دا څه ده دا دنیا ده ها اسو کو تر دا څنګه چې پیغمبر دا قبر جنت دی بخاری شریف کې راځي چې په دې کې کافرانو قبرونو وسوبږي کافرانو قبرونو وبږي یو جواب دار چې په یو ځای کې کافرم صحیح او مسلمانانو په کې صحیح یو قبر کې او څنګه د ابراهیم علیه السلام ور چې ور او عام خلکو د فارور در پرسو جنت وکړي په یو ځای کې چې څنګه خلک خښي فاسقان فاجران نیکان دا یو قبر د څنګه پرسي جنتی د کار پر دوزخ خره پاک په ګران کار نه لګنه خره پاک سکی او بل خبردار چې بخاری شریف کې دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه د مشرکان راځي کیو باطل او مثال یې څه کافر په جنت کې حکم دی کېو آدم علیه السلام ته خره پاک په دوی چې سجده وکړه شیطان ته وینا غین کار وکړ کافر شو کنه اپا وخت په کوم ځای کې په جنت کې یو ته خره پاک کوي چې اخرج دې نه موسی زمون دشمن خره پاک دا جنت نه روبا کړي د خدای پاک دشمنان پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه جنت نه روي باطل لري هغه ورغول خبره کوي کنه د نور اعتراضات خلق کوي چې څنګه اعتراض وره بیا موږ توایو ها موږ به جواب خایو بیا ټول به ځای جواب نه ها یو کس په کې ویرا تاسو وایي چې شهید په قبر کې ژوند دی نو شهید په مخ کې راځي بل احیاء عند ربهم د خدای پاک سره ژوند دي څه سره په قبر کې نه دي الله پاک سره ژوند دي نو موږ وایو ظالمه ته د بریلیانو نه مخوا پکې لاري بریلیان صرف سوی چې پیغمبر حاضر ناظر درځي کوي اتا خو شهیدم پار دی ته منستو ولې چې اندرات به هم څنګه خدای په پار دی کې ته خبره کوي کنه نه شهید مو سره دی بیا خو شهید نه شي حاضر او ناظر شه خبره کوي کنه او څوک دای ته راځي چیرې دا جسد نه یادي ارواح د شهیدانو یادي لکه مسلم شریف کی حدیث شریف کې ها چې د شهید روح کې کم ده نه برلار کې لین کې د شنو مرغانو په شکل کې د شنو مرغانو کې دنه او په جنت کې ګرځي راګرځي او بیا راځي د لین لاندې د غوړي پر قنادیل ځوړم کې کې ناس دي ها نو موږ دې چې موږ څنګه موږ قرآن پاک منو حدیث منو سمنو قرآن پاک منو حدیث منو نو په حدیثو کې د خبرې ضرورت سره وونه چې د بدن حیات ذکر کړی شي ولیا قرآن پاک ذکر کړل تا کنه قرآن پاک څه ذکر کړي د شهدا او د بدن حیات ذکر کړو نو ضرورت دې خبرو چې روحي جملې دې او کنه وي خبره کويږي نو په حدیث شریف کې هغه ذکر شوی ها لکه څنګه چې په قرآن پاک کې مطلق دعا ده آدم علیه السلام ذکر ده او په حدیث کې وسیله والا دعا ذکر ده موږ غواړو منو په قرآن پاک کې دا ذکر دي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبیان د اهل بیت دي او په حدیثو کې دا ذکر دي چې امیر جن هو فاطمه جن ها او حسن او حسین د اهل بیت دي ها نو موږ قرآن پاک منو وسم منو حدیث منو شیګان په شانتي نه چې صرف حدیث دغه منو دغه ځای کې چیرې فاطمه جن ها حضرت علی جن هو حسن حسین د اهل بیت دي او هغه بیان نه مني بیان د اهل بیت کې نه دي داخلي ها نو قرآن نه مني قرآن پاک کې خره پاک ویلي پوه شئ ها
ويذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. دا کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیان تاسو ویلي دي اهل بیت ته ویلي دي ها ولا تقولوا ويتاسو لمن هغتا يقتلوا چې قتل کړي شي نو قتل کی بدن دلته دا بدن یعنی چې بدن ته مړ مړ فی سبیل الله د الله پاک په لار کې اموات مړو نو دغه په ځل سره معلومیږي چې پیغمبران به طریقه اولا په خپل قبرونو کې دي ژوند دي د دنیا دا بدن مبارک کې آخرت ته نقل شوی نو صحیح سالم دی الته کو څوک چې څنګه کیږي نو کیفیت خدای پاک ته معلوم دي څنګه ژوند دی مخکې راځي کنه ولکن لا تشعرون بل احیاء بلکی وایي چې ژوند دي ولكن لا تشعرون لیکن تاسو نه پوهیږئ چې کو جنون باندې څنګه ژوند دي ولنبلونکم بشیء من الخوف دا اوس کومه مرتبه د صبر ذکر کړي که صبر په اعلی مرتبه کې نو بدله به په اعلی وي او که صبر په ادنا مرتبه کې نو بس بیا به هغه مرخي بدله مینه ولنبلونکم او البته ضرور به ضرور مونږ به آزمایو تاسو لره هیڅ څوک داسې نشته چې په هغه امتحان نه راځي ځینې دا معلومیږي پوه شئ په خبره باندې ولنبلونکم البته ضرور به ضرور مونږ به آزمایو تاسو لره او صيغه د مضارع راولې بیا بیا به امتحانات راځي بیا به سره راځي امتحانات راځي کوم ټول باندې خدای پاک د مخکې خبر راکړ چې تیار اوسئ تاسو باندې امتحانات راځي دې سره بیا دغه امتحان ثاني د ذکر مخکې نه پکې بشیء من الخوف پس شي سره به یرینا پوښتې ان د جهاد څخه خړې لاړ شي خړې یریږي کنه چې څه تکلیف به یو ګورې جنگ وکړو جهاد کې مونږ ته دغه کیږي ګټه کیږي او کنه کافر به کوم دین غالب کیږي ولنبلونکم مبا ضرور به ضرور ازما تاسو لره بشیء من الخوف بشیء ان لبغون تکل کله بدا سیرا تر راضی پس شی باندې من الخوف دی یرینا ان د الله پاک نه یره مونږ باندې خپل امتحان کړی تاسو زمانه یریږئ او کنه یریږئ او وریاض براشي او فصل به تیاری په دې موږ پرې پاتې یریږو نو چې تاسو ستل کوي بیا صبر کوي کنه کوي الله پاک فرمایي مونږ بیا بیا همیشه آزمایو تاسو لره په یو لکشي سره د یرینا والجوع ودلوګینا ان قحط په باندې راولم نو ګورم چې تاسو صبر کوي کنه کوي څه چل کوي والجوع روجي میا شر روانه زکات روجا ما راغستي چې روجي نه څه کني څه ونقص من الاموال او په نقصان د اموال سره نشه زکات ورکوي کنه ورکوي یا سیلاب راشي کله راشي چې نه په برباد کې څه چل کوي نو کله کله امتحان یو دا اوس خطوه عذاب دي ځکه ارته خپل مل معلوم دي والانفس او په نقصان د ځانونو سره ان کله څوک مشي خیال دې یا بیماران شي دا پکې مراد دي الله پاک دې بیا بیا همیشه د پر تاسو آزمایي والثمرات هم سره یات نه پیداوار مراد دي ته اولاد مراد دي کله اولاد بیماری کې او کله ملکیږي الله پاک دې همیشه بیا تاسو باندې امتحان کوم نو هیڅ یو انسان هغه د دنیا امتحانګار ډېر امتحان نه خلاص نه دی امتحاني پر څه نه هغه دا ذکر شو په امتحان کې به کامیابی کې په صبر سره وبشر الصابرین او زیر ورکا تو صبر کوونکو ته کو په د باندې بیماری راشي نو دې استقامت اختیاري موږ نه پریږي خوشبه او نو چې دین کارونه کوم تقاضي اور د قوت کې هغه پر دینه اسکي سر ترته او کفرس کا فصل تباشي غړي وړي نه او کله زکات واخراشي کولاد په خپل بیمار شي او روزه راشي یا قحط راشي نو دې صادق قدمي اختیاري د دین باندې خوشي به کنه بعد خلکو باندې تکلیف راشي مزاحه دې پرده نه کیږي غم راشي ته ته پرس کا خدای مو کرچا دښمنی سو ګولېږي او د خود ته پته ولېږي چې تاسو کرا غم وشو نو بس سرته یو سر رواني دا وبشر صابرین کی بیان نه داخلي پوښتې یا چې کوم ځای نه د ځانانه ماشوم شي بس په ځان براکی یو خیر او دز غوبل بجون کی نو د خلوص خاصره خرابي خپي چې راځي چې تاسو مشي او دا خدي د سپو په شان دي کومار بکی نری نری وازی نه سړي دا غوړه خراب کی د مخکې هغه کس ځانې په برنده ته आवाज راځي ځنانه و د ځلا نو سړی به سم د صورت
نو دا سنی کول پکار نو زیر ورکه صبر کوونکو ته په هر حالت کې نو دې په دین باندې ثابت قدم ولاړی ہے استقامت یې پکې ها نو غلط کارونه نه کوي ها یعنی بے صبری نه کوي بے صبرای کې نه د شریعت خلاف کارونه نه کیږي الذين اذا اصابتهم صبر کوونکي څوک دي نو دا غي خبره کوي دا غلط ده ها او هغه شیزونه خایغه خبره کوي سره صبر راځي راځي صبر مخکې وای الذين صبر کوونکي هغه دي اذا اصابتهم کرت ورسیږي دیتا مصیبت مصیبت کو وړو کې یو غړیه تسمره د تغوس لیدل د سپلای ان لله و انا الیه راجعون وها خو شي چې کوم دنه بجلی لاړه بجلی ستل پکې وشو یا دیوه بلا کړو هغه مړ شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دیوه مړ شو ان لله و انا الیه راجعون نو دیو ته وی چې دا خو لکه دیوه د کومل نه یا خو معمولی غون خبره ده نو هر هغه شی چې مسلمان خفا کوي نو پاګه باندې ان لله و انا الیه راجعون وی ها علماء کرام لیکلي چې سره د معنی دې په دې معنی کوي او سم مصیبت یې څنګه ورسېږي ان لله و انا الیه راجعون من دله د خدای پاک زړه د څور کې شکر ورکړي صبر ورکړي ها الذين صبر کوون ځای کسان نه کوي چې ورسېږي د سم مصیبتونو نه کېرا وایي ته ورکی کې غټي خارجي کې داخلي کې هر قسمه مصیبت ورسېږي قالوا وایي ان لله بشک موږ الله پاک په دې سره خبر راځي په دوه خبرو سره یو خبره چې کوم ده او یو وجه نو عقلی ده عقلی او بل طبيعي رمبي عقلی ذکر کړي ان لله نو په دې باندې انسان ته صبر راځي چې سوچي چې موږ خدای پاک یو خدای پاک زموږ مالک دی موږ مملوک یو ها دا مالک خپل خو هغه کار کوي بس خپل مملوک سره کار کوي تا کور دی کار دی کې غسل خانه جوړه کار دی کې لیټرین جوړه کار دی کې څه جوړه کار دی جوړه کوڅه جوړه ستا استه واده بيځه یو ځای نه درا پرانه بل ځای ته بوزي نو تا اختیار وکړه نو بس خدای پاک اختیار دی پرس کا صاحب کور دی او یو سړی پکې په بار چت کې وسی او ته ته وکړه کړه بار چت نه راځي شخصه اوسه ګرمي ده نو تاسو اختیار وکړئ نو الله پاک اختیار دی کاغه وایي چې په بار چت کې په دنیا باندې او چې کله وایي او چې ځای بس اعلان وکړي یعنی خبر تا زاغه اختیار دی زموږ په دې څه کې کنه او نه سړی په مالک باندې ته وایي شي ها خو چې به نو د غلطۍ نسبت یې چې غلط کار وکړو ان لله بشک موږ الله پاک یو زاغه اختیار د سوالي نو بسغه بکیږي ها مونږ پکې سني شو ویل نه پکې څه کوي شي په دې خبره سره صبر راځي ار چاته وی زله کېږي ها شاته د مرګ دغه په مهر بار چا لګېدل دي به مري اوس دا پته نشته چیرې دا سټ تبکه لګي ها کله نمبر راشي بیا څه توکي کنه دغه کې کیږي په دې سات کې او څلور کسانې پوګي او وی دغه سټ ته کنه نو ار چا په سټ بوښوي دي چې دې بل دنیا نه دي په تاریخ نه دی معلوم ها وان بشک مونږ الیه دی الله پاک طرف تبا راجعون واپس کیږو ان دلته هیڅ پاتې کیږي نشته البته واپس کیږو اتانه چې خدای پاک بچي واغستو مال کې نو رخصت پټ شو وسوځیدو یا صحت کې خراب شو مور بلاد بدل شو هر قسمه څه تکلیف نو ته خدای پاک ته ګنده بل ته عمومي فرض کړه اولاد پات شو دا به تاسو نه لو شي ها بلکې دینه به تاسو نه لو شي 1000 روپے د چانه فرض کارو کې شي یا اولاد مړ شو فصل وسوځیدار څه تکلیف هر قسمه تکلیف ورسېدو نو دې چې تلال شي نو البته به تر دینه خمه لو شي نو خنه دې البته تر دینه خمه لو شي نو دا چې خري سوچ کین په دې سره په سری کې سره راځي صبر پکې راځي ها قال وایذ انا لله وانا الیه راجعون نو مخکې وی بشر الصابرین صبر کوونکو ته زیر ورکا غزیر دار ها اولئک علیهم صلوات من ربهم ورحمه واولئک هم المهتدون یا دا چې څوک صبر وکړي زه ته سمې لاویږي دا خبر دای ذکر کړی دي اولئک دا کسان چې دي څوک صبر کوي انا لله وانا الیه راجعون وایي علیهم نو وی په دې باندې صلوات جمع ورده ها او تنوین په کې تعظیم لپاره دی صلات او صلوات د صلات جمع ده صلات هغه انعامات ته وایي کوم چې د پیغمبرانو د انعاماتو په شان دي یعنی غټ ډېر ویلوي انعامات وته ملایوي ها صلوات جمع راوړي یعنی ډېر وایي صبر کوون ته ډېر څه ملایوي انعامونه او بل دار کې صلات راوړي یعنی هغه انعامونه چې کوم انعامونه د پیغمبرانو ته ملایوي هغه شان دي په شکل کې ها
پوه شو او بل دار تنوین ته تعظیم لپاره دی ویل ډیر وای ویل او د شان دی ها ډیر ویل د شان ثوابونه باندې او انعامونه باندې لاویږي من ربهم طرف رب دینا ورحمت او عام رحمت په راضی ها خصوصي رحمتونه دې په دې باندې خدای پاک او رحمتون عمومي رحمتونه او انعامونه دې په دې باندې خدای پاک ها او اولئک او دغه کسانو چې صبر کوي هم المقتدر خاص کار هدایت مندون کی دي په هدایت خدای کا کس کوي چې څه قسمه تکلیف او مصیبت او راشي او نو دې پای کې څه کوي استقامت اختیاري په دین باندې سین ولای ها صدق الله العظیم خبرې په دې یو بل دا ډېر اول دا چې د مصیبت په خامہ راځي اذا اصابتكم اذا د یقین لپاره دی اصابت دار مایوسی غره دام یقین لپاره ده نو په دنیا کې دا څوک نشته چې په دغه مصیبت او تکلیف ناراضي د دې ټول نظام معلومیږي ها یا ایها الذین آمنوا